Mīlestības sveiciens visiem. Приветствую вас всех любовью. Ieklausies. Прислушайся. Вслушайся, скорее всего. Tu esi valstība. Ты есть царствие. Tāds nosaukums mums šodien. Сегодняшнее название нашей темы – это «Ты есть царствие». Kam ir ticība, У кого есть вера, tam šodien pietiek ar nosaukumu. тому хватит сегодня от этого названия. Kam vajag apstiprinājumu, А кому нужно утверждение, tie klausieties. те слушайтесь. Tu esi valstība. Ты есть царствие. Tu zini, ka tev dzīvē ir divas izvēles. Ты знаешь, что у тебя в жизни есть два выбора. Vai nu pieņemt valstību, Или принять царствие, vai neticēt. или не верить. Tu neesi nekad aizdomājies, Ты никогда не задумывался, kāpēc Sātans grib pazemot Dieva radību, kuru Dievs ļoti mīl. Ты не задумывался никогда, почему дьявол хочет так унизить творение Божье, которое очень Бога любит? Tāpēc, ka tu esi vērtīgs Dieva acīs. Потому что ты очень ценен в глазах Божьих. Dievs dāvā tev valstību. Бог дает тебе царствие. Tieši tāpēc Sātans tev ienīst. Потому дьявол так и ненавидит тебя. Grib tev pazemot, Он хочет тебя унижать по-разному, lai tu tam nenoticētu. чтобы ты этому не поверил. Kas ir valstība? Что есть царствие? Jēzus, kad sludina par valstību, Когда Господь проповедует о царствии, viņš dod piemēru pa 4 augstnēm. Он дает пример нам 4 почвами. Tikai viena ir auglīga. Только одна почва из всех 4, она Kāpēc viņa ir плодовита. auglīga? Почему она плодовита? Tur nav rakstīts. Gāja un strādāja, Там не написано, что он шел и обрабатывал. iemācījās rakstus no galvas, И не написано, что научился Писание наизусть. lūdzās 24/7. Молился 24/7. Divas lietas. 2 вещи. Dzirdēja Слышал, vārdu par valstību. он слышал слово о царствии. Un zini, kas ir otrs? И знаете, что второе слово? Saprata. И понял это, вразумел. Visi uzbrukumi ir tev, lai tu nesaprastu. Все нападения на тебя, чтобы ты ничего не понял. Kāpēc saprašana ir svarīga? Почему очень важно понимать это все? Tāpēc, ka kā tu skaties uz lietām, tā tu redzi lietas. Потому что как ты смотришь на эти вещи, так ты их и видишь. Vēlreiz nesaprati. Еще раз, вы не поняли? Ja tu sevi uzskati par bērni, Если ты себя считаешь сиротой, neveiksminieku, неудачником, nejēgu, бессмысленным, ja tu slikti domā par sevi, если ты плохо о себе помышляешь, tad tu visu redzi slikti. тогда ты все видишь плохо. Kā mēs redzam lietas, Как мы видим, как мы смотрим на vai вещи, kā mēs skatāmies как uz мы смотрим lietām, на вещи, tā mēs saprotam lietas. так мы их и понимаем, эти вещи. Kāpēc cilvēki nevar atrast valstību? Почему люди никак не могут найти царствие? Meklē ārpusē, Потому что они ищут наружу. redzamu, taustām. Они хотят все увидеть, все попробовать. Kāpēc ir jāizmaina sirds? Почему нужно изменить сердце? Tādēļ, ka valstība grib iemājot sirdī, Потому что царствие хочет поселиться в твоем сердце, iekšā tevī, внутри тебя. beidz slikti domāt par sevi. Ты кончай думать о себе плохо. Tu esi valstība. Ты есть царствие. Es aizdomājos, kāpēc tu nevari noticēt tam. Ты не задумался, почему ты не можешь этому поверить? Tāpēc, ka tu vairāk esi noticējis meliem par sevi. Потому что ты больше поверил тем лгунам, лжи этой. Tas nenozīmē, ka tu kļūsti par valstību, Это не значит, что ты будешь царствием, ka tumsa tev klās sarkano paklāju что тьма будет себе простилать красную дорожечку un sitīs plaukstas, и будет
аплодировать тебе. Kāds tu malacis. Какой ты чудный, да, молодец. Tevi ienīdīs. Тебя будут ненавидеть. A man ir vienalga. А мне-то все равно. Es esmu valstī. Я есть царствие. Nevis tādēļ, ka es kaut ko spēju, Не то, что я что-то могу, bet es pieņemu Dieva dāvanu. но я принимаю Божий дар, Jo Jēzus ir valstība, потому что Иисус есть царствие. un es pieņemu viņa И asinis. я принимаю Его кровь. Un asinīs ir viņa И dzīvība, в Его крови есть жизнь. un nedzīvoju vairs es, И я больше не я живу, bet dzīvo viņa valstība. а живет во мне Его царствие. Tā tad es esmu valstība, vai ne? Так что я есть царствие, да? Nē, bet Bībelē arī ir rakstīts, No. ka tu esi В valstība. Библии ведь написано в Слове Божьем, что ты есть царствие. Gribu zināt, kurā vietā? Ты знаешь, где это написано? Es arī biju pārsteigts. Я тоже был удивлен, Tad, ka mums, protams, ir iztulkots savādāk. потому что нам перевели чуть-чуть по-другому. Nu, mums ir, tu esi ķēniņš. Ты царь, It kā jau nav slikti, ну как бы неплохо, bet ir jau visādi ķēniņi. но есть разные цари. Un šajos laikos jau tos labos ķēniņus pat grūti saprast. И в данное время этих хороших царей даже тяжело понять Nu, un arī atrast. и найти таких хороших Un плохо. tad zemapziņā, nu ķēniņš, И ķēniņš. подсознанием, ну царь есть царь, что там. Bet kā tu skatīties? Но как ты будешь смотреть, Ja tev Dieva vārds pasaka, если тебе Слово Божие говорит? ka tu esi valstība. Слово Божие говорит, что ты есть царствие. Un tālāk ir atbildība tavā pusē. И дальше есть ответственность на твоей стороне. Noticēt tam Поверить, un tā dzīvot, и поверить в это и жить так. vai būt akas nabadzīņš. Vai nepieņemt to, neticēt. Или не принять, не принимать это. Kāpēc laidiet bērniņus šurp? Почему написано, что не препятствуйте детям приходить ко мне? Zini, kas bērniem ir? Знаете, что такое, что детям есть? Ticība. Вот что у детей есть вера. Bērnam saka, nāc valstībā. Ребенку говорит, приходи в царствие. Viņš arī ies, И он придет, jo viņš tic. потому что он верит. Zini, kāpēc tu ej? Nē, Значит, почему ты не идешь? tādēļ, ka tu esi iemācījies neticēt. Потому что ты ведь научился по своей жизни не верить. Visi piedzimst ar ticību, Все рождаются в вере, bet dzīves laikā pazaudēt. но в течение своей жизни он теряет эту веру. Zini, kā es zinu? Знаешь, почему я это знаю? Es dzirdu, ko mēs runājam. Я слышу то, о чем мы говорим. Tur nevar uzticēties, Тому нельзя довериться. tā prece slikta, Эта вещь плохая, un ticība lēnām и čuk. вера помаленьку раз и угасает. Tumsa ienīst cilvēku, Тьма, она ненавидит человека, jo cilvēks ir ļoti vājš bez Dieva. потому что человек очень, очень слаб, без Бога, очень слаб. Bet ļoti vājam cilvēkam Но очень слабому человеку Dievs savā žēlastībā Бог по своей милости, dāvā ļoti lielu valstību, Бог по своей милости человеку слабому, Он дает царствие, kas uzvar tumsu, это царствие, которое побеждает тьму, kas uzvar ļaunumu. которое побеждает все плохое. Atklāsmes grāmata, В Откровении Богослова Иоанна написано, 1. nodaļa, Первой 5. главе. līdz 6. pants. 5-6 стих. Es izlasīšu, kā ir rakstīts, un tad Я прочту, как написано, izlasīšu, kā ir oriģinālā. и прочту потом в оригинале. Ieklausies. Слушайся. Vienu teikumu tev vajadzēs saprast, Ты должен будешь понять noticēt tam и teikumam, поверить в одно место Писания, un tu dzīvos pilnīgi savādāk. и ты будешь жить совсем по-другому. Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem, Dievam, savam tēvam, viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen. Amen.
Откровение Святого Иоанна Богослова, 1 глава, с 5-6 стих. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Un tagad tiem, kam ir Bībeles, И теперь у кого есть Слово Божие, 6. pantā, в 6 стихом, kur ir rakstīts, там написано. un kas mūs darīs par ķēniņiem, И кто соделавший нас царями и священниками, tur ir rakstīts ķēniņu vietā, oriģinālā valstību. а здесь написано, вместо царей написано царствие. Jēzus mūs dara par valstību. Иисус нас делает нас царством. Царственным. Nav atšķirība ķēniņš vai valstība. Есть разница, царь или царствие? Priekš manīm milzīga atšķirība. Для меня это очень большая разница. Beidzot, es atradu valstību. Наконец-то я нашел царствие. Zini, kā es viņu atradu? И знаешь, как я нашел? Saprašanā. Я начал понимать. Es neesmu nekāds bārenis. Я никакой не сирота. Es neesmu tas, ko velns mani apsūdz. Я не тот, которого сатана, на кого нападает сатана. Es esmu tā mīlēts, Я так возлюбленный, ka Jēzus asinīs 5. pantā. что в крови Иисуса, в 5 стихе написано, Viņš ne tikai atbrīvo mani no grēkiem, Он не только освобождает меня от грехов, bet dara par valstību. и Он делает меня царствием. Ohoho! Ого. Kas uzvar tumsu? Кто побеждает тьму? Valstība. Царствие побеждает тьму. Kāpēc tu mokies? Почему ты Kur мучаешься? tu dzīvo? Где ты живешь? Tu esi glābts grēcinieks, Ты спасенный грешник, bet zem kādas varas tu esi? но под каким царствием ты живешь? Kam tu piederi? Кому ты принадлежишь? Jēzus asinīs, es esmu valstībā. В крови Иисуса я есть царствие. Zini, kas asinīs ir dzīvība? В крови есть жизнь. Jēzus asinis ir dzīves. Кровь Иисуса, она живая. Pieņemot jauno derību Принимая Новый Завет ar maizi Jēzus miesu с хлебом, un dzerot плоть vīnu крови, Jēzus и когда asinis, пьем вино, кровь Иисуса, Jēzus saģērb mani par valstību. и Иисус меня одевает как в царствие. Tevi, mani, visus. Тебя, меня, всех. Visus, kas saprot, ka jaunās derības mielasts Все, которые понимают, что ir valstības преломление saņemšana. это в царствие, принимает царствие. Kamēr tu vēl nesaproti, Пока ты этого не понимаешь, kamēr tu pieņem vakarēdienu, пока ты принимаешь вечерю, tikmēr tev Jēzus ir vakardienas Dievs, пока ты принимаешь эту вечерю, Иисус для тебя это вчерашний день, tu uzliec robežu, ты поставишь границы, man pietiek ar glābšanu, мне хватит спасением только. un zem kādas varas tu dzīvo, es И nezinu. под каким царствием ты живешь, я не знаю. Tāpēc cilvēki mokās. Потому люди и мучаются. Tu esi valstība. Ты есть царствие. Es redzu neticību jūsu acīs. Я вижу неверие в ваших глазах. Lasīsim tālāk. Будем читать дальше. Iesim tālāk. Grūti ir to saprast, Тяжело это понять, tāpēc, ka tas nāk no Kristus потому что это žēlastības. исходит от Иисуса. Jēzus saka, nav lielākas mīlestības. Иисус говорит, что нету большей любви, Ja kāds atdod savu dzīvību, когда кто-то отдает свою жизнь за брата своего. viņš atdod dzīvību par tevi. Он отдал жизнь за тебя. Zini, kāpēc? Знаешь почему? Lai atdotu valstību tev. Чтобы передать царствие свое тебе. Atdot dzīvību Отдая жизнь, nozīmē atteikties no savas gribas. отдать жизнь, это значит отказаться от своей жизни. Viņš atteicās no savas gribas.
Он отказался от своей жизни, no saviem celtniecības projektiem, от своих строительных проектов, nu, visādām lietām, от всяких других вещей, lai apliecinātu savu mīlestību uz tevi. чтобы утвердить свою любовь к тебе. Kāpēc tu tam netici? Почему ты этому не веришь? Klausies tālāk. Слушай дальше. Mācekļi sēž pie galda. Ученики сидят за столом, Viņi pieņem jauno derību. они принимают Новый Завет, Viņi ēd maizi, они едят хлеб, Jēzus miesu это плоть Иисуса, un dzer vīnu, и пьют вино, kā Jēzus asins. и пьют вино, как кровь Христа. Un Jēzus saka, И Иисус говорит, es jums dāvāju valstību, я вам дарую царствие, kā tēvs man to ir как dāvinājis. Отец мне даровал. Jums sēdēt pie galda. И вам сидеть со мной за столом. Со мной. Viņa asinīs В Его крови mēs kļūstam par valstīm. мы становимся царствием. Protams, arī atbrīvo no grēkiem. Конечно, Он нас освобождает и от грехов. Ir vajadzīgi, kas no tevis ir vajadzīgs? Что нужно от тебя? Sīnē pie graudiņa esi dzirdējis. Ты слышал про горчичное зерно? Izmērs. Размер какой у него? Nu, rītīgi maziņš, Ну, vai ne? совсем маленькое Bet зерно. kāpēc nekas nedarbojās? А почему это не действует, не работает? Tādēļ, ka tev nav tik liela ticība, lai noticētu, Потому что у тебя нет настолько большой веры, чтобы поверить в это. ka tev dāvā valstību. Что Иисус дает себе царствие. Tu esi pieredzis cīnīties ar elkoņiem, Ты привык всех разбивать своими nosargāt локтями, savu vietu. хранить что-то сам. Un tagad pašu dārgāko un vērtīgāko lietu И самая драгоценная вещь, которая есть, tev dāvā no žēlastības. тебе отдают по благодати. Viens, kas tevi neprātīgi mīl, Один, который тебя очень любит сильно. Dievs, kas redz tevī tādu skaistumu, Бог, который видит в тебе красоту всю, kuru tu pats nekad neesi которую redzējis. ты никогда сам не видел. Tu esi tā pieredzis sevi tiesāt, Ты так привык себя судить, skatīties uz savām kļūdām, смотреть на свои ошибки, ka tu nespēji ieraudzīt šo Dievu mīlestību. потому ты не можешь заметить эту Божью любовь. Esi kā bērns, Будь как ребенок, notici. поверь. Labi, ja netici, meklē saprašanu, Хорошо, если не веришь, но начинай понимать, ищи это понятие. atrast valstību, Найти царствие, atrast auglīgu augstni, найти эту плодовитую почву, vajag atrast saprašanu. нужно найти сначала разум. Saprašana Понимание. nozīmē atklāt to, kāds Dievs ir. Это обозначает, что открыть то, какой есть Бог на самом деле. Ieklausies, ko viņš saka pie galda. Вслушайся в то, что Он говорит за столом. Un tāpēc es jums novēlu valstību. И поэтому я вам завещаю царствие. Tāpēc, ka 12 tikai atradās, kas noticēja. Потому что 12 только нашлись тех, которые поверили. Tāpēc, ka Izrēlā draudēja nāves sods. Потому что была смертная казнь Израилю. Par neraudzētās maizes nedēļu esi dzirdējis. Ты слышал о хлебе, пресном хлебе? Ja nedēļā, kad tika iedibināts jaunās derības mielasts, Это когда была вечеря, Новый Завет, kādam bija neraudzēta у maize, кого-то был квасной хлеб, nomētāja ar akmeņiem. тех закидали камнями. Bet viņi nenobaidījās. Но они не испугались. Viņi izvēlējās vairāk ticēt Jēzum Они выбрали больше верить Иисусу, nekā farizējiem. чем фарисеям. Saproti, visas varas ir no Dieva. Поймите, что все царствия, все начальствующие, все от Бога. Nu šeit uz pasaules. Все здесь на земле. Ir daudz varas, Здесь много очень царствий разных bet tur властей. mēs nosakam, kura ir pati galvenā vara. И мы указываем на то, кто есть самый великий царь. Kā mēs nosakam to, Как мы это указываем? pēc kura likumiem mēs dzīvojam. По каким правилам мы живем? Un Dieva likumi И правила Божьи, būs pretrunā ar citiem likumiem. он будет противоположен другим. Un tev būs izvēle. И тебе будет выбор у тебя. Es jums novēlu valstību, Я вам завещаю царствие,
kā mans tēvs man to как novēlēja. мой отец мне завещал. Novēlēt nozīmē testaments. Чтобы завещать, это должен быть завет заключен. Testamenta apstiprina ar asinīm. Этот завет укреплен, с кровью закреплен. Labi. Skatīsim tā. Посмотрим так. Jēzus var novēlēt to, Иисус завещает то, kas viņš pats ir. что есть Он сам. Tātad, ja tu un es esam valstība, Итак, если ты и я есть мы царствие, tad Kristus pats arī ir valstība. тогда vai ne? Христос тоже сам есть царствие. Un tieši tā ir rakstīts, И также здесь и написано, ka Kristus ir valstība. что Христос есть царствие. Un tas ir rakstīts И это написано vēstulē Efeziešiem, в послании Ефесянам, 5. nodaļa, 5. pants. 5 главе, 5 стихом. Jo to iegaumējiet. Kāpēc jāiegaumē, lai saprašana? Nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. 5 стих говорит так. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Kristus valstība un Dieva valstība. Есть Царствие Бога и есть Царствие Христа. Bet Jēzus saka, mēs un Tēvs esam viens. un Но tas Иисус говорит, pats. что я и Отец, мы едины. Tagad klausies, tu esi valstība, Слушайся, ты есть Царствие, es esmu valstība, я Царствие, Jēzus ir valstība, Иисус Царствие, Dievs ir valstība, Бог есть Царствие. un visi kopā И все мы вместе, mēs esam viens un tas pats. мы все едины. Un ir viens noteikums, kad mēs visi esam kopā un esam viens un tas pats, Есть одно правило, когда мы все вместе, и одно, kad es daru, ko redzu Tēvu когда я darīt. делаю то, что Господь говорит мне. Visa godība nāk no Tēva, Вся слава исходит от Отца caur Kristu через Иисуса Христа un caur tiem, kas ir и valstība через тех, которых есть Царствие un kas dara viņa prātu. и которые творят волю Божью. Tajā brīdī, kad es nedaru viņa gribu, В то время, когда я не творю Божью волю, vienkārši es neesmu valstība. в то время я не в Царстве. Kad es piekopju netiklību, Когда я блуждаю, блудничаю, netīru dzīvi, нечистую жизнь веду, mankārību, серебролюбие, es neesmu valstība. я не в Царстве. Tad, ka es iekāroju to, kas nav valstība. Потому что мне лучше те, которые в миру. Это все. Tāpēc tas ir process. Потому это и процесс. Tāpēc Bībele runā, ka ir bērni Потому Слово Божие говорит, что есть дети un ir dēli. и есть сыны. Dēls nozīmē tādas pašas dabas kā Kristus. Сын обозначает такого же самого, как то же самое, что Христос. Un Pāvils raksta, ka dēli un meitas ir tie, kas ir svētā gara vadīti. И Павел, апостол, пишет, что только суть сыны и дочери Божьи есть те, которые водимы Духом Святым. Un tas nozīmē mīlēt Dievu no visas И sirds. это значит любить Бога от всего своего сердца и от всей души. Savu nespēju mīlēt es atstāju. Я оставляю свою немощь, что я не могу любить. Svētais gars saka, mīli ienaidniekus. Дух Святой говорит, любите врагов своих. Es nevaru, Я не могу. bet svētā gara spēkā es varu. Но в силе Духа Святого я это могу. Kāpēc es to varu? Почему я это могу? Tāpēc, ka es esmu valstība. Потому что я есть в Царстве. Es negaidu algu. Я не жду Но землю. зарплаты от земли. Mana svētība ir no debes. Мои благословения не с Бога, а не с неба. Jāņa atklāsmes grāmatas. В Откровении Иоанна, 1. nodaļas, в 1 главе, 6. pantā, в 6 стихе, kur ir mums rakstīts par ķēniņiem. где у нас написано о царях. Šis vārds grieķu valodā ir Это слово на греческом языке. basilējan.
Basileāna, Бацилеан. kas nozīmē valstību. Это обозначает царствие. Bet interesanti, Но интересно, ka šis vārds ir uzrakstīts что это слово написано sieviešu dzimtes vienskaitlī. в женском роду, в едином роде. Tāpēc viņš katram grib personīgi dāvāt savu spēku. Потому он каждому лично хочет дать свою Tāpēc силу. jaunā derība ir brālis, brāli nemācīs. Потому что Новый Завет это когда брат брата уже больше не будет учить. Так Visi написано. svētā gara vadība, Все водимы Духом Святым, vienā garā, в одном Духе, vienoti. в единой. Kāpēc nav sacensības? Почему нету никаких Tāpēc, ka состязаний? valstība ir tik liela, ka tur nevajag neko Потому что iekārt. царство настолько большое, что здесь никому не надо туда соревноваться. Bet valstībā ir viena pavēle. Но в царстве есть один приказ. Tu taču zini kādu. Ты же знаешь, Mīliet, любите, tāpat kā es. как я возлюбил вас. Māceklim pietiek Для ученика хватает būt tādam pašam, kā быть viņa таким же, skolotājs. как его учитель. Vienkārši. Очень просто. Kas man jādara? Что мне надо делать? Kā es varu būt valstībā? Как я могу быть в царстве? Mīlēt tā kā viņš. Любить так, как он возлюбил. Tu esi valstība. Tu esi valstība. Ты есть царствие. Pieņem to. Принимай это, прими. Pamēģini. Попробуй. Pamēģini noticēt. Попробуй поверить. Tev nevienam nav jāsaka, es tagad noticēju. Тебе никому не надо говорить, что я вот уже поверил. Pamēģini rītdien dzīvot kā valstība. Попробуй вот с завтрашнего дня жить как в царстве. Ko tas nozīmē? Что это значит? Neapvainoties, Не обижаться ни на кого. nesagaidīt neko vairāk. Не ждать ничего кого-то больше. Nu, tumsa tieši tāpatās mums arī ikdienā visu savu dzīvi tevi ienīst, lai pateikt, ka tu esi nevērīgs. Tu vari turpināt, jā. Lai tu nekad nenoticētu, ka tu vari būt kaut kas vairāk. Tāpat arī baznīcai vajag, lai tu tikai esi nabaga grēcinieks. Jo nabaga grēcinieku viegli kontrolēt. Saprot par šo vārdu tumsa griež zobus. Es saņēmu šo vārdu, es dzirdēju, tu esi valstība. Es neticēju, sāku meklēt. Tad, kad es meklēju, apstiprināju. Un es biju šokā, ka es ieraudzīju, ka atklāsmes grāmatā ir uzrakstīts grieķu valodā, tu esi valstība. Kā mēs saņemam šo valstību? Ko Jānis Kristītājs atnāca darīt? Kristīt uz grēku, nožēlu, sagatavot ceļu Mesijam. Viņš ir Ēlija. Un ko atnāca Mesija? Mesija iedibināja vienu lietu. Jaunās derības mielastu, kur asinīs mēs saņemam, mēs uzģērbjam valstību. Un ko viņš saka vienu lietu? Viņš saka, reku, es jums dodu valstību, bet jūs visi atkritīsiet, tikai pēc tam sapratīsiet. Tādēļ, ka tumsai būs nenormāls uzbrukums, lai tev nebūtu saprašana. Jo, ja tu sapratīsi un noticēsi, ka tu esi valstība, tev dzīvē viss izmainīsies. Bet valstība, ja es ir iekārtojis tā, ka tu nekad nevari neko manipulēt, tu nevari viņu izmantot ļaunam. Tāpēc tās ir viņa asinis. Sāc izmantot valstību, lai darītu labu. Lai darītu labu, lai meklētu viņa vaigu. Pirmkārt, beidz skatīties sev kā uz bāreni. Beidz meklēt, kas tev ir jādara un kas tev nav jādara. Tādēļ, ka valstībā ir svētais gars, un ja svētais gars saka, tagad nekusties un guli, tad arī nekusties un guli. Beidz izdomāt savā sirdī, meklēt cilvēkus, kas tev norādīs. Tādēļ, ka vārds saka, kas paļaujās uz cilvēku, nolādēts. Kāpēc tev dzīvē neiet? Tādēļ, ka tu paļaujies uz cilvēkiem. Tu meklē mācītājs, kas tev pateiks, kas tev jādara. Es tev nepateikšu, kas tev ir jādara, es tev atklāšu valstību. Es tev aicinu, ejam kopā. Es tev cienu tāpat kā. Es esmu tikai cilvēks. Un ja es sākšu tev stāstīt svētā gara vietā, kas tev jādara, tev dzīve būs nolādēta. Es tev mīlu, Dievs tev mīl, tādēļ es liecinu, ka Dievs ir varens un viss ir atkarīgs no viņa. Un tu esi valstība. Un beidz ticēt melē. Kāpēc tev ir tik viegli ticēt, ka tu esi nekas? Kāpēc? Tāpēc, ka tev visu dzīvi tas ir skalots. Sākot no bērndāras, sākot no skolas, visur tev pazemo, visur. Kāpēc? Lai tu nenoticētu. Patiesībā Jēzus iedibina vienu sakramentu, vienu tradīciju. Tu zini, kā viņi saucās. Maizes
laušanas tradīcija. Tu pat lasi apustuļu darbos, visi dzīvoja maizes laušanas tradīcijā. Tā ir tā tradīcija, tas ir tas spēks, ko viņi saņēma. Ejam tālāk. Lūkas evaņģēlijā ir situācija. Farizeji bija visu laiku ap Jēzu. Viņi prasa, kad nāks valstība. Zini tādu vietu? Un ko Jēzus saka? Viņa nenāks ārīgi redzamā veidā. Ko tas nozīmē? Valstība ārīgi nevar redzēt. Beidz meklēt ārpusē. Beidz skraidīt pa laukiem, meklēt tur dārgās mantas un pērles vai vienalga ko. Beidz meklēt rakstos. Kur tev ir jāmeklē? Tev ir jāatver sava sirds. Tādēļ, ka oriģinālā viņš saka, valstība ir iekš jums. Jo mums ir latviski teikts jūsu vidū, un tad mēs stāvam viens otram blakām, skatāmies, ir pa vidu valstība vai nav. Un vēl nav, un tad gaidām. Un jūsu vidū arī nozīmē, kas ir cilvēka vidū un centrā. Ir sirds. Un Jēzus sākot kalpošanu, izmainiet savas sirdis, jo valstība ir tuvu. Cik viņa tuvu ir, tu pirmo lietu jau dzirdi. Tev pietrūkst otrā lieta saprašana. Saprašana. Farizeji negribēja saprast. Viņi tikai gribēja zināt, kad viņu kalpošana beigsies. Tādēļ viņi prasīja, kad nāks tā valstība. Nevis viņi prasīja, kā var iet valstībā, jo ko farizeji? Viņi neiet iekšā valstībā, jo viņiem neinteresē, jo beidzās viņu ārišķīgā kalpošana. Beidzās. Tādēļ, ka valstībā nav lielākajā. Farizejiem vajag hierarhiju. Viņiem patīk slavu saņemt uz sevi. Bet valstībā mēs zinām, ka mēs nekā neesam izdarījuši. Tas viss ir no žēlastības, jo mēs pat asinis neesam lējuši. Farizejam ir grūti noticēt žēlastībai. Viņš nevar pieņemt. Žēlastība viņam ir vājība, jo viņš ir pieredzis pašīt visu laiku. Tādēļ neskaties ārišķīgi, atver savu sirdi, kam tev ir jāatver. Es dodu pavedienu līdz saprašanai. Meklē, kamēr tu sapratīsi. Un, kad tu sapratīsi, tu atradīsi, jo, kad tu sapratīsi, tu savādāk skatīsies uz sevi, tu vairs neskatīsies uz sevi kā nožēlojumu bāreni vai es nabaga grēcinieks. Protams, ka mēs esam grēcinieki, bet asiņu spēks ir tāds, ka vienreiz mūs izpērk un viss. Un tādēļ, ja es saku, ej un negrēko, viss, ko man darīt, negrēko, tu viss. Tur nav nekāda matemātika. Skaitīt dilles vai... Arī to viņš saka. Tāpat viņš saka, es jūs daru par valstīm un priesteriem. Tas nenozīmē būvēt templi. Tas nozīmē to, ka mēs ar savu dzīvesveidu pienesam augļus Kristum. Un kur ir augļi uz altāra, tur ir svētā gara uguns no debesīm. Mūsu rīcība ir augļi. Es arī nevaru mīlēt, es arī nevaru piedot. Bet zini, kāpēc es to varu? Tāpēc, ka Jēzus ir pirmais parādījis piemēru. Tādēļ, ka es aiz mīlestības pret viņu ļaujos tam. Un visu, un nav grūti. Un zini, kāpēc nav grūti? Kad es pārkāpu savus robežas, man ir palīgs svētais gars. Es gribu apvainoties kādu, es saku, es tev piedodu. Nevis tāpēc, ka es to varu, bet man ir palīgs. Tev arī izdosies sākt dzīvot kā priesteris, kā valstība. Tas nenozīmē paaugstināties uz kādu. Tas nozīmē būt pazemīgam. Tas nozīmē pateikt nē visam tam, kas ārpus svētā gara grib tevi kontrolēt. Jebkurš, kurš tev saka, kas tev jādara, tev ir jāklaus tikai svētais gars. Ja tu gribi būt valstība, tev ir tikai svētais gars jāklaus. Tas nenozīmē būt vienam un aiziet mežā. Tas nozīmē, kad arī viņš nerunā, tad ir jāmīl. Tad, ka viņš dod vienu pavēlu, mīlēt un viss. Nemeklē to tuvāko Āfrikā. Sāc ar savu māju. Man arī es mācos mīlēt savus bērnus, jo viņi speciāli uzvedīsies tā,
lai man būtu treniņš, lai es pieaugtu. Jo, ja man nebūs tādas situācijas, es nepieaugšu garā. Tādēļ Dievs dod mums šīs situācijas. Un, ja tev ir īpaši sarežģīta situācija, tad tevi Dievs tik īpaši mīl un tik daudz tevi paredzējis, ka vienkārši sāc uzticēties viņam. Un pat necer uz rezultātu, ka visi priecāsies, ka tu esi labs un tāds. Nē. Un zini, kas ir? Un Dievam patīk. Kad parasti mēs nemīlētu, bet mēs izvēlamies mīlēt. Un tas ir mīlestības spēks. Un tas ir tāds spēks, kas uzvar visu. Jo ļaunums kļūst bezzobains. Viņš neko nevar izdarīt. Nevar neko izdarīt. Tas ir tieši tāpat kā ar bērniem. Tu redzi, 2 bērni kaujās, tu redzi, ka abi 2 ir vainīgi. Tu it kā meklē tur, kurš vainīgs, bet tu sirdī nopūties, abi 2 ir vainīgi. Tāpat arī ir mums pieaugušajiem. Ja tev dara pāri, tu arī sāc darīt pāri, Dieva acīs abi 2 ir vainīgi. Bet ja tu pagriez otru vai pasaki, lai kas būtu, es neaplēnošos, nedusmošos. Varbūt visās cēsīs pazūd, ne? Ielā noteikti. Jā. Ne, labi, es jau te varu daudz iedziļināties. Galvenais, tu esi valstība, notici tam. Es zinu, ka ir grūti, bet es zinu, ka Dievs ir kaut ko labu sagatavojis. Viņš tāpatās neatklāj šīs lietas. Kur ir tas lauks, tu redzi, mums ir it kā raksti, bet viņi ir, daudzas pērles ir apraktas, noslēptas. Kāds paviršs ir patulkojis, kādā brīdī ir mums pietrūcis, kas paskaidro, kāds, kas būtu godīgs. Saprot, cilvēks var būvēt arī savu valstī, un tā ir atšķirība. Debesu valstībai ir milzīga dzīvība, tādēļ, ka viņai nav robežu. Nav robežu. Viņai ir pāri visam. Un tikai valstība dāvā Jēzus asinīs mums mūžīgo dzīvību. Ar visu pasaules mantu neviens to nevar nopirkt. Tu esi bagātāks nekā visas pasaules manta. Visa pasaules manta ir kā lapas, rītdien krāsnī iemetīs un viss. Patiesībā Dievs pārbauda cilvēku uzticību. Jo pliki mēs ienācām un kādu mēs aiziesim. Tieši tādi paši, neko līdzi nepaņem. Kas paliks? Tava rīcība, tava mīlestība. Un pats galvenais tava ticība, ka tu pieņēmi valstī, ka tu noticēji. Tu zini, ka daudziem ir grūti noticēt. Daudziem ir grūti noticēt, daudziem ir izaicinājums noticēt, kam vecajai derībai, neraudzētai maizei vai Jēzum ar parastu maizi. Un cits varbūt vēl nav aizdomājies, bet daudziem jau tas jau ir grūti. Ko darīt? Mūzus, Jēzus, 2 kausi. Dievs tā iekārtojas, ka vajag visu laiku lēmumu, ka nav netīšām. Tu nevari netīšām iekritu debesu valstībā. Kāpu no gultas ar kreiso kāju ārā, ielecu ar abām debesu valstīm. Nē, tev būs pretestība, tev būs jāpieņem skaidrs lēmums. Tāpat tās izejot pie maizes un vīna, kad Jēzus to nosauc pa jaunās derības mīlestību. Pirmo reizi, kad es to darīju, man likās visa pasaule, pasaules gars sacēlies pret to. Jo, kad es piegāju pie vakarēdienas, tas man likās, kas tur piemiņas kaut kāds. Bet pie derības tas ir tāpat kā laulībā. Pateikt jā. Un to jā viņam vajag. Viņam to jā nevajag, ka tu tur kliedz vai ko. Viņam vajag to jā no tavas sirds, jo sirdī pasakot jā, viņš sāk darboties, viņš nāk iekšā. Un tālāk ir nākamais moments mūsu ticība, noticēt un sāk dzīvot no tā, ka viņš ar tevi. Jo briesmas būs reālas, draudi būs reāli, pāri darījumi būs reāli, viss būs reāli. Tikai mainīsies tas, vai tu esi valstība, vai tu esi pasaule. Un ja tu esi valstība, tad Sātans teiks, tev taču eņģeļi uz rokām nesās un arī nesās.
Bet Sātanam nekas tev vairāk nav jāpierāda. Nevienam tev nekas vairāk nav jāpierāda. Kad tev nāk saprašana, tu esi atradis valstību. Tu esi atradis Dievu vai Dievs ir atradis tevi, viss tev ir tāds tūms, ka tev nevienam nekas nav jāpierāda. Tāpēc cilvēkam vienmēr ir divas izvēles. Pieņemt Dieva mīlestību, viņa žēlastību, kļūt par valstīm, vai arī samierināties ar pasauli, neticēt Dieva labvēlībai, ticēt apsūdzētājam, ka tu esi niecība. Es ticu, ka es esmu vērtīgs. Es ticu, ka man Dievs mīl. Viņš to apliecina ar asinīm. Tas dārgi maksā. Tas ir maksimums. Tas ir tie griezti. Neviens ar nekad to nevarētu izdarīt. Tas jau vien ir apliecinājums, ka Jēzus ir Dievs, jo viņš to izdarīja. Neko nesagaidot, pieņems viņu un nepieņems, viņš vienkārši parādīja savu mīlestību. Protams, viņš ir ārpus laika, viņš zina arī iznākumu šai pasaulē, bet tā ir viņa privilēģija kā Dievam. Bet mēs staigājam pa šo pasauli, mums vajag viņa gara gaismu, mums vajag svētā gara gaismu, lai redzētu, kur iet. Tu esi valstī. Valstība dos tev pārliecību, ka tu neesi bārenis. Bārenis kalpo Dievam, bet viņš nezina, ko viņš dara. Viņš izdomā darbus, lai dabūtu tā kā Dieva uzmanību, bet nesanāk, viņam pietrūkst. Dēls ir mājās. Dēls atgriežas mājās pie tēva valstībā. Ko tēvs dara? Nokauj āzīti, vai ne? Gredzens pirkstā, galds. Svētku galds. Jēzus nones no debesīm svētku galdu. Tā nav parasta maize un vīns uz galda. Tas ir svētku galds. Tava atgriešanās mājās. Dēlam bija viss, kamēr viņš ir paklausībā tēvam. Kamēr viņam ir gredzens pirkstā, kamēr viņš ir pie galda, viss. Viņam arī nevienam neko pierādīt nevajadzēja. Kad viņš krita, simboliski viņš paņem mantojumu. Un praksē nekad tā nav, kad dzīvam tēvam savāc mantojumu. Es saprotu tā, mantojums ir, ko mēs varam paņemt uz sevi. Piekrāmēt somu, mēs varam paņemt kaut kādas zināšanas par Dievu, kaut kādu svaidījumu, un tad iet pasaulē. Un cik tālu tu aizies? Līdz cūku sēnelām. Tu zini, kas ir cūku sēnels? Tas ir dvēseles stāvoklis. Dvēseles stāvoklis, ka tev ir tāds tukšums, tu visu esi dzirdējis, tu esi bijis visās konferencēs, tu zini Bībeli no galvas, bet tev ir pilnīgs tukšums. Nekas vairs tev neuzrunā. Ko tas nozīmē? Ceļš uz mājām, atpakaļ, pie tēta. Un tad viņš tā padomā. Cik algāģu darbinieki nav man tētim, un tur ēdiens ir un viss. Iešu, ka nu atpakaļ. Tu tikai spēr soli atpakaļ, un tēvs jau tevi gaida. Un pat iet pretī. Tas nozīmē, mājā ir tēva noteikumi. Tu esi mājās, kamā ir tēva noteikumi. Kāds ir tēva noteikums? Jaunu bausli es jums dodu, lai jūs mīlēt. Zini, kāpēc mums nesanāk mīlēt? Tad, kad mēs izdomājam iemeslus, kāpēc nemīlēt. Ļauj Kristum mīlēt. Es zinu, ka tu nevari. Es arī nevaru. Bet viņš var. Viņš var manā sirdī mīlēt. Viņš var, jo viņš ir dzīvs. Ja tev viņš ir vakardienas Dievs, kaut kur altāra gleznā piesists pie krusta, vai kā mazs bēbīts, tātad zemapziņā Dievs ir nevarīgs, bet viņš ir varīgs. Kaps ir tukšs. Kaps ir tukšs. Tāds ir mans Dievs. Viņš ir dzīvs. Viņš jau ir rītdien. Es vēl eju tikai uz rītdien. Viņš jau rītdien mani gaida šitā te samīļo.
Svētais gars liek mums ceļu, kur nav. Viņš līdzina kalnus. Pat viņš ir tik žēlsirdīgs, kaut vai mēs neesam tam ticējuši, kurnējuši, šķīkstējuši, kad tev kaut kas ir trūcis. Nekad. Protams, ka tev trūkst tie miljoni, ko tur esi izdomājis, vai kas fantazē tā. Bet Efeziešos viņš saka, uzmanies no mantkārības. Mantkārība nozīmē domāt par to, kā tev nav, ka tev to vajag. Viņš saka, esi mierā ar to, kas tev ir. Es tāpat zinu, ko tev vajag. Tu esi valstība. Tici? Ja netici, pamēģini noticēt. Rītdien, pirmdienā pamosties, pirmais pasaka, es esmu valstība. Paldies, Jēzus, par tavām asinīm, par tavu upuri, par tavu žēlstību. Un šodien es dzīvošu kā priesteris tavā valstībā. Un tu iesi. Tādēļ, kad tu noticēsi, citi uzreiz redzēs, ka tu noticēji. Tu jau izies ārā no mājas, sētnieks varbūt tev gribēs iešpļaut sejā. Vai arī tev uzreiz pazvanīs tavs bērns vai draugs pateiks, tu šodien riebīgs. Uzreiz. Kas tu esi? Tu esi valstība. Tātad tu uzvedies kā valstība. Nevis, ka es gins to spēju. Es ļauju Jēzum. Es uzreiz ievelku gaisu, un Jēzus saka, es tev mīlu. Un tu redzēsi, katrs cilvēks, kas dara pāri, viņš apzinās, ka viņš to dara. Viņš tikai dara tev pāri, lai pateiktu, ka tu esi arī riebīgs. Un ja tu atsaucies šim izaicinājumam, tu esi tieši tāds pats. Bet mēs esam atsaukušies valstībai. Tas ir pilnīgi pretēji. Un kas notiek, kad tev dara pāri? Tu labi vari neizplūst vārdos, tu pasaki, es piedodu. Tad tas naids, kas iet uz tevīm, viņš atdurās pret Dievu piedošanu un atpakaļ uz tā cilvēka. Un viņš tā kā spoguli ierauga, opā, ko es daru. Tu tici tā? Ja netici, pamēģini. Es esmu pamēģinājis. Es esmu arī pamēģinājis no otras puses bakstīt kādu. Un ja viņš neatsaucās tajā bakstīšanai, es ieraugu, opā, ko es izdarīju. Tiešām var to redzēt. Tikai, ja tas otrs neatbild ar ļaunu, bet atbild ar labu. Un pieņemsim, es viņam kaut ko daru, viņš pagriežās, es tev piedodu. Un tu uzreiz redzi, viss tas ir uz tevis paša. Un tieši tāpat arī ir otram. Tu zini, kāda vislielākā dāvana, ko Dievs ir iedevis cilvēkam? Paskatīties uz sevi no malas. Iztēloties. Mācies iejusties, kā otrs jūtās. Kā tu zinās, vai tu dari mīlestību? Mīlestība nedara ļaunu. Tas nozīmē, ja tev dara ļaunu, tā arī nav mīlestība. Jo tam tu esi tuvākais un tev nav jāļauj sevi izmantot vai ko. Un ko tas nozīmē? Nevis, ka es kaujos, bet es ceļu gaismā, jo viss, ko apspīd gaisma, top par gaismu. Un patiesība atbrīvo no visiem meliem, visiem uzslāņojumiem. Patiesība ir tā lāpsta, kas mums palīdz atrast mantu, debesu valstību. Un cilvēks atrod un ir priecīgs, jo pirmais nāks saprašana. Wow! Es atradu. Un ko viņš tad dara? Viņš skrien un pārdod visu. Ko tas nozīmē? Viņš atsakās no savas gribas. Viņš saka, svētais gars vadi mani. Es neļaušu vairs nevienam cilvēkam sev vadīt nekam. Un varbūt 40 dienas ir klusums. Zini, kāpēc? Jo tikai tad tu ieraudzīsi, kas tev kontrolē. Pirmie klieks tavās ausīs, kas tevi kontrolē. Kas labāk zina, kā tev jādzīvo. Tie pirmie klieks. Bet pēc brīža apklusīs. Un tad nāks pasaules valdnieks, kas tev visu kaut ko piedāvās. Bet arī viņam ir viens teikums mīlestībā. Tev būs kungu savu Dievu pielūgt. Un viņš aiziet, un kas tad nāk? Eņģeļi. Nāk eņģeļi un kalpo, jo tava sirds ir tīra, tava sirds ir piepildīta ar uguni no debesīm. Tev var uzticēt spēku. Tu esi pieaudzis, ka tu valstību negribēsi apzakt, bet tu dosi tālāk. Tu esi valstība. Protams, tas ir ceļš. Protams, vajag kristīties. Protams, nevajag grēkot. Un, protams, vajag pieņemt
derības mīlestība, tā kā Jēzus to ir iekārtojis. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir patiesība. Vienalga 1000 reizes pateikti meli, paliek meli tāpatās. Mēs nezinām, kādi ir motīvi, kādam bijuši, kāpēc kaut kas ir grozīts un mainīts. Nezinu, pat negribu zināt. Es redzu, kā ir un daru, kā ir. Arī tā ir mīlestība. Tu zini, ka tas, kas tev mīl, ka viņam patīk, ka tu uzticies viņam vairāk. Ka tu viņam uzticies, viņam patīk tas. Vai tad tev nepatīk, ka tev bērni uzticās tev? O, tēti, kādu domā, un tu uzreiz priecīgs. Jā, bez tam visiem draugiem stāst, nu kāds man dēls, nu, vai kāda man meita, nu cik mīļa. Nu, bet Iepa stāstā jau mēs lasām, kā Dievs pat Sātanam saka, redzēja to. Tas ir tik uzticams. Un tas Sātans, protams, viņš jau tādēļ, ka tu viņu daudz tur esi svētījis vai ko. Dievs saka, nē. Neskatoties ne uz ko, viņš pat nepakustēsies citā virzienā. Un tā arī bija. Un tas nav tāpatās rakstīts. Visu var, bet tas ir, mūs vēl tagad ir aizstāvis, mums ir asinis. Kāpēc visi pravieši ilgodamies gaidīja šos laikus? Tādēļ, ka rekur valstība ir atnākusi. Ir. Esi par kanālu valstībai. Laid valstību caur sevi. Laid. Nepretojies Jēzum, kuram nav problēmas caur tevi mīlēt pat ienaidniekus. Jēzum nav problēma. Krievu, Ukraini, Poli, visus mīlēt. Viņa laikā vēl trakāk bija. Tur viss bija okupēts un, bet viņš pat neiedziļinājās. Tādēļ, ka viņš zina, ka visas varas ir no Dieva un ir viena vara, kas ir pāri visam. Tu teiksi, kāpēc tad Dievs dod netaisnīgas varas? Tāpēc, ka katram ir pēc tā, ko viņš sēja. Netaisnīgiem cilvēkiem ir netaisnīgi valdītāji, kas viņus apspiež. Tieši tā arī ir. Tu teiksi, ka Dievs nav taisnīgs. Ir viņš taisnīgs. Tu teiksi, kāpēc Dievs dod valstību, tā, ka tu mīli viņu no sirds. Tādēļ, ka viņš pirmais tevi ir no sirds mīlējis. Tādēļ, ka viņš ir pirmais izlējis asins. Viņš pirmais ir apliecinājis, kā tas ir. Un pēc taisnības, jo vairāk es daru kā viņš, jo es vairāk tuvojos viņam. Tieši tik vienkārši. Laikam elektrība nebūs, ne? Bet, zin kā, šī vēsts bija, lai iepriecinātu tevi. Un neskumst. Pamēģini dzīvot ar saprašanu, ka tu esi valstī. Pamēģini nevis, ka tev ir jāpieņem kāds lēmums vai kaut kāda rīcība. Ievelc gaisu vismaz. Vismaz pasaka, Dievs, ko man darīt? Kā man atbildēt? Un ja tas otrs tev steidzina, pasaka, pagaid 5 minūtes, uzprasīšu Dievu. Man patīk šodien lasīt par Mūzu. Dievs teica, tik lēnprātīgi es nevienu neatradu. Un tad es viņam atklājos, tad es viņu runāju. Kā Mūzes? Mūzu šitāda situācija. Viņš saka, pagaidiet, es palūkšu, uzprasīšu. Vienmēr viņš saņēma, vienmēr zināja. Un pats galvenais vienmēr izdevās. Jo, kad mēs klausām Dievu, mēs nevaram kļūdīties. Mēs nevaram. Viņš ir vislielākā garantija savam vārdam, jo viņš nes atbildību par to, ko viņš ir pateicis. Kāpēc ir bīstami būt cilvēka vadītam? Tādēļ, ka cilvēks var interpretēt. Cilvēks vēl ir veidošanās stadijā. Vienu dienu viņam ir niķi, otru dienu viņam slikts garstāvoklis vai ko. Ar Dievu jau vairs tā nav. Viņš ir absolūti labs, absolūti taisnīgs. Viņš nevar aizliegt sevi, viņš nav pļāpa. Kad viņš runā konkrēti. Tu gribēsi debesis, sāc meklēt svētā gara vadību. Jo, lai arī 40 dienas svētais gars klusēja, kad Sātans teica, tev gribās ēst, saka, lai akmeņi to par maizi. Jēzus teica, mans ēdiens
ir darīt mana tēva gribu. Ēdiens no debesīm jau nāk, kad es meklēju viņa gribu. Kad es meklēju. Meklēju, kad es izvēlos. Saku, Jēzu, es izvēlos. Ko tu saki? Dievs ir labs. Viņš ir arī interesants. Viņš ir paslēpies mazliet, lai lepni cilvēki viņu neredzētu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš var atļauties. Tu zini, ka visstiprāko sauks par vēl stiprāku, ja viņš neies un katram klankšķim pierādīt, ka viņš ir stiprākais. Vēl nesapratu. Tas nozīmē, ka tikai visstiprākais var atļauties būt pats mazākais, pats klusākais, pats neievērojamākais. Man patīk, kā Dievs citreiz kaunā liek cilvēkus. Mums ir tāda lieta kā ekspektācijas, gaidas, kā mēs sagaidām. Tu zini, ka Dievs vienmēr izdara savādāk. 3 gadus mācos kalpot, meklēju valstī. Un tu zini, kad es varu pateikt vienu lietu. Kā es gaidu, kā es iedomājos, Dievs vienmēr izdara savādāk. Un katru reizi man ir, wow, Dievs, tu esi dzīvs, tu esi foršs. Un paldies, ka tu tā dari. No sākuma bija nenormāli grūti. Jo miesa visu plāno, miesai vajag loģiku. Tā es iešu uz darbu, 5 eiro stundā, rēķinu uzreiz, cik man būs, tā. Un vienmēr mums ir izaicinājums, tev dara pāri. Un tu uzreiz smadzenes pirmās ieslēdzās. Tev dara pāri, kā es izskatīšos, man te jābūt stiprākam vai ko. Bet tev ir uzreiz variants. Paklaus Dievu. Un, kad es paklausu, tu ieraugi to otru pusi. Un tā otra puse ir tā vislielākā liecība priekš tevis. Tu esi valstī. Paņem, brauc mājās kaut vai vakarā. Pazvani visiem tiem, kas ir apvainojušies uz tevī. Nemeklē taisnību, pasaki, es tev piedodu. Atbrīvo savu sirdi no visiem smagumiem, atbrīvo savu sirdi Dieva valstī. Vienalga, ko viņi tev pārdarījuši. Pat ja ar kādu attiecības tur nedomā tas vainīgs vai ko, spēr tu pirmais soli. Piedod. Nezvani tev bērni, pazvani bērniem, pasaki, paldies, ka jūs esat, es jūs mīlu. Man arī ir šobrīd tāda situācija, man ir pusauģi mājās, un viņu acīs es esmu tas, kas es esmu. Es pasaku, es tev mīlu. Uzreiz ir, mīlestība ir dzīva, viņu neredz, bet viņu jūt. Mīlestība ir dzīva. Un ja Dievs saka, ka mīlestība ir mūžīga, tad Dievs ir mīlestība. Kas nevar mīlēt? Sātans. Sātans nevar piedot. Mīlestība. Dievs jūs mīl. To nesaku es. Visi to saka, raksti, visi saka. Bet vai mēs ticam to? Vai mēs pieņemam? Notic. Tu tik daudz esi neticējis, pamēģini šoreiz noticēt. Pamēģini nedēļu dzīvot, ka tev mīl. Pamēģini dzīvot, ka tu esi valstī. Un katrā lēmumā, kad mēs izvēlamies būt valstī, mēs esam auglīgi. Auglīgi. Un augļi būs 30 kārtīgi, 60 kārtīgi, 100 kārtīgi. Un ko priesteris dara? Nevis nolādi. Svētījiet, nevis nolādiet. Kāpēc mēs svētam? Nevis tāpēc, ka mēs esam baigi krūtie un kaut ko izdomājuši, bet tādēļ, ka mēs mīlam Dievu. Un ja viņš saka, ka mēs esam priesteri, tad mēs ticam, ka mēs esam priesteri, un mēs atraisam svētību. Gan pār sevi, pār visiem, pār ienaidniekiem, pār zemi, visu. Atraisīsim svētību. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi
un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Amen.